गल यह है कि असी हंकारी राजे का नक रगड़ता। खाली हथ लोगों ने हंकारी राजे का हंकार तोड़ता ते विश्व व्यापार संस्था दी नीतियां नूं पुट्ठा मोड़ा दिता। जिहड़े सियाणे लोग ने वो इस संघर्ष की जित नूं ऐ देखणगे। फिर इत्थे रौला यह है भी इन्ने नाल फिर यार साडा की फायदा होया। इन्नी क गल नाल जिन्ने तुसीं बैठे हो सोडे बहुतिआं दे ध्यान घरां च पए होने। महीने तक फसल आ जानी है, कबीलदारी का उहड़ पुहड़ किवें करांगे, करजे का किवें करांगे, लिमटां का किवें करांगे, बच्चे विआउण का किवें करांगे, बाहर तोरन का की करांगे। साडियां जिहड़ियां बुनियादी समस्यावां ने ओहदा दे ज्यों दी त्यों खड़ियां ने। हुण रौला तां इत्थे है भी कोई यही जी लड़ाई लड़ी जा सकती है, जिती जा सकती है, जिसने साडे घरां दे विच इस गल ते कलेश ना होवे कि यार पैसे नहीं सी पढ़ाई नहीं करा सके, पैसे नहीं सी इलाज नहीं करा सके, पैसे नहीं कुड़ी दा विआह नहीं कर सके, पैसे नहीं मकान नहीं पा सके, पैसे का प्रबंध नहीं होया। जानी कोई इहा जिहा दिन आ सकता है? कदे इहा जिहा दिन भी आ सकता है कि आपदे हत्थां नाल पाले लाडले पुत दी पूरियां ख्वाहिशां आपदा प्यो पूरियां कर देवे। असल विच बुनियादी लड़ाई, बेसिकली लड़ाई साडी बाई आ है। असीं तां ओह चाहुंदे आ कि इहा जिहा समाज होवे इत्थे कि हत्थां नाल काम करन वाले लोकां दे कोले उन्हां दी हत्थां दी कीती होई किरत नाल उन्हां दा परिवार खुशहाल होवे, आनंद माणे, खुशियां माणे, किसी ते निर्भर ना हो। ये बुनियादी लड़ाई है, ये बेसिकली असूल है, ये बड़ी गल है। असीं तां ये चाहुंदे आ कि इत्थे काणी वंड ना होवे, इत्थे किरत दी लुੱਟ ना होवे, इत्थे जनसां दी लुੱਟ ना होवे, इत्थे फसलां दी लुੱਟ ना होवे, इत्थे बराबर दे लोग होण, इत्थे दो ही तरह होण, एक किरत करन वाले ते एक सरकारी खजाना ते सरकार। इस किस्म का राज बाबा नानक भी यही राज चाहुंदा सी, भगत सिंह भी यही राज चाहुंदा सी, करतार सिंह सराभे होरी भी यह राज चाहुंदा। इस करके ये जिहड़ी लड़ाई है बेसिकली बहुत बड़ी लड़ाई है। ते जे ये मंग असीं सरकार तो करिए कि भाई सानू इहा जिहा प्रबंध दिओ कि साडी किरत दी इन्नी कमाई सानू ऐंदी होवे कि साडे घरां दे विच साडी लोड़ तो वध शरमाया पिया होवे, ये नहीं कह सकते। साडियां चुनियां हुईयां सरकारां तो सानू ये आस नहीं कि इहा जिहा कोई कानून बना लणगे जिहदे नाल किरतियां दे विहड़िਆਂ दे विच चानण होवे। क्यों नहीं भला बई, ये क्यों नहीं उन्हां तो आस? क्योंकि जदों अंग्रेजां दे जाण तो बाद जिन्हां लोकां कोले सत्ता है उन्हां लोकां ने जिहड़ी अंग्रेजां तो पॉलिसी लई है लुੱਟ खसुੱਟ दी, उही पॉलिसी ते खड़ के वो साडे ते राज करदे।
ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਏ, ਤਾਜ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਬਾਈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਆਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਾਈ। ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਚੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਰਮਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵਿਉਂਤ ਕਰਨੀ ਪਊ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਊ, ਮਾੜਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਊ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੈ ਜਾਂ 1000 ਹੈ, 1500 ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਜ ਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੋਲੇ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਲਟੇਰਾ ਆਪਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ।
पर यह नहीं कि जे ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਟਹਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਠੰਡਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਹੀ ਚੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੂੜ ਜੜ ਕਦੋਂ ਵੱਢੂਗਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗ। ਇਹ ਇਹੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ 5 ਸੜਕਾਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ, 5 ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕਰਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ? ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਰਤੀ ਵੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਮਰਜਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਿਰੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ 40 ਚੂਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ 40 ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ।
ਪੋਚਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਪੋਚਾ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਫੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਫੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਪੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੀ ਜਿਹਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੂਥੜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਬਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤੀ ਬਈ ਇਹ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਆਏ, ਮੂਰੇ ਕੰਧ ਕੱਢਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਪੁਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੂਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਨੇ।